بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، خواتین کے حقوق کے اوپر بات کریں گے، خاص طور پر پاکستان میں خواتین کو جائیداد میں حصہ دینے کے قانونی حقوق کے باوجود اس وقت خواتین کیوں اس جو ان کا جو حق ہے اس سے محروم ہے، اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے اور کچھ ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک این جی او کی جانب سے سروے کیا گیا، نجی این جی او، اور اس میں بتایا گیا کہ تقریباً 86% خواتین ایسی ہیں جن کو وراثتی حصے سے محروم رکھا جاتا ہے، اور 70% خواتین ایسی ہیں اپنی فیملی میں جو صرف خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنا حصہ نہیں مانگتی۔ تو یہ ایک داد و شمار ہے۔ اس کے علاوہ 2017 اور 18 میں جو ہے وہ ایک اور اسی طرح کا سروے ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ 97% خواتینوں نے نہ تو ضمیر اور نہ ہی کسی اگر وہ گھر ہے اس سے حصہ مانگا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک آپ کے سامنے سروے ہے۔ اسی طرح سال 2014 کی بھی ایک سروے کی بات کروں گا کہ صرف 36% خواتین ایسی تھی جن کو ان کے حقوق دیے گئے، جن کو ان کو وراثت سے حصہ دیا گیا۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کیوں نہیں ان خواتین کو ان کو حق دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے مذہب اور اسلام کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ خواتین کا جو حصہ ہے ضروری ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا اگر آپ یہ نہیں دیتے تو یہ گناہ ہے۔ تو اس کے اوپر بھی آج بات کر لیتے ہیں۔ میرا جو پینلسٹ ہیں اس میں اکثریت آج جو ہے وہ ماہر قانونی ہیں، ان سے قانونی رائے لیں گے۔ تعارف کروا دیتا ہوں، سینئر قانون دان ظفر اقبال کلانوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ برسٹر محمد عمران چودھری صاحب جو ہے وہ ماہر قانون، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ویلکم برسٹر صاحب آپ کو بھی۔ اور اسی طرح سماجی کارکن اور ماہر قانون رضا نور صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اسی معاملے کے اوپر بات کریں گے خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ اور ہمارے ساتھ لیکچرار گورنمنٹ کالج اقدس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو سینئر قانون دان ہیں کلانوری صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کلانوری صاحب، ایک تو قانونی بات ہوتی ہے، تو ایک جو ہے ہمارا مذہب اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین کو کہا گیا ہے کہ خواتین کو ان کا حصہ دینا ضروری ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو یہ ایک گناہ بھی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو مذہب میں بھی شامل ہے، پاکستان میں کیوں نہیں حصہ دیا جاتا ہے، اور یہ معاشرے کے اندر یہ جو ایک بگاڑ ہے اس کو کیسے درست کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میاں صاحب، آپ کو اور وڈائی صاحب کو، اور اس چینل کو بھی، کہ کسی سیریس سماجی مسئلے کے اوپر آپ نے بڑا یہ ایک احسن اقدام اٹھایا ہے کہ آج ایک پروگرام رکھا ہے۔ یہ جو ہوا کی بیٹی ہے نا جی، یہ بڑی مشکلات کا شکار ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ جائیداد میں سے نہ حصہ ملنا ایک، یہاں پہ پولی گیمی کا مسئلہ ہے، یہاں پہ جو ہے حلالے کا مسئلہ ہے، یہاں پہ خواتین کی قرآن پاک سے شادی کر دی جاتی ہے اس کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ڈاور کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ڈاوری آرٹیکلز کا مسئلہ ہے، یہاں پہ خواتین کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس سے اس کے مسائل ہیں۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ جو آپ نے لیا، اور میرے لیے جو مشعل راہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ سورۃ النساء وہ سورت ہے جس کے اندر اسپیل آؤٹ کیا گیا کہ اگر کسی میت ہو جائے تو اس کے جو ورثہ ہیں اس کو کس طرح سے حصہ ملے گا۔ اس کے اوپر خاتون کا حصہ مرد سے آدھا ہے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، لیکن یہ آدھا کیوں ہے اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے۔ اس لیے آدھا ہے کہ اس کا آدھا ادھر سے ملنا ہے، آدھا اس نے دوسرے گھر سے لینا، اور بعض صورتوں میں میرے پاس اس کی کیلکولیشن موجود ہے کہ خاتون کو زیادہ مل جاتا ہے، لیکن ہم اگر ملے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ نے ڈاٹا شیئر کیے نا یہ بالکل درست ہے۔ یہاں پہ خاتون جو ہے وہ حصہ مانگے نا تو جو اس کے بھائی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں پڑھا دیا تھا، تمہاری شادی کر دی تھی۔ بندہ پوچھے بھئی لڑکے کی شادی نہیں کرتے آپ، اس کو نہیں پڑھاتے؟ وہ خاتون کو یہ کہتے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ تمہارا میرا پھر جو لینا دینا ہی ختم ہے، مر جان مرنا جینا ختم، وہ بیچاری پہلے ہی کمزور ہے، وہ کہتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ بھی سپورٹ نہیں رہے گی، وہ اس لیے حصہ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ دیا جاتا ہے، ان سے ایسے دستخط سائن کروا لیے جاتے ہیں جس پہ انہوں نے حصہ چھوڑا نہیں ہوتا، اور دھوکے سے کئی دفعہ وہ جائیداد جو ہے نا وہ ہتھیا لی جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب قرآن پاک کا مینڈیٹ جو میرے لیے سبسٹینٹیو لا ہے، باقی تو پروسیجرل لا نا امپلیمنٹیشن، وہ امپلیمنٹیشن پاکستان میں ہو نہیں رہی، اور یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسرا یہ جو خواتین انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، خواتین کی وومن رائٹس کی بات کرتی ہیں، آج تک کسی خاتون کو یہ اتفاق مجھے نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ مسئلہ ریز کیا ہو کہ اسے اکنامکلی اسٹرانگ کریں۔ پہلے جو ہے وہ ایک اسی طرح کی انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، لانگ مارچ سمجھ لیں یا احتجاج سمجھ لیں، یہ خواتین کے حوالے سے، اس کے اوپر میں نے یہ جو ہے وہ بینر کہیں نہیں دیکھا کہ ان کو وراثت سے حصہ ہے وہ ملا۔ سر جب تک اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہے نا، باقی ساری چیزیں جو بالکل سطحی بات ہے۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ خاتون جو کھڑی ہو جائے اور اپنے حقوق مانگے، اس ملک کے اندر بہت سارے قوانین ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا۔
पहली बात यह है कि पहले हम सक्सेशन एक्ट जो है ना उसको यूज़ करते हुए सिविल कोर्ट में जाते थे, फैमिली कोर्ट में नहीं जाते थे, वहाँ से एक डिक्लेरेशन लेते थे और वो जो अपना हिस्सा अगर खातून लेना चाहे तो वो ले लेती थी। और इसके ऊपर एक लिमिटेशन का एक्ट होता है, एक्ट मियाद, कि खातून एक वक्त के तक आप अदालत में एक वक्त तक आ सकते हैं, वरना दुनिया का कानून नहीं देता, अल्लाह के कानून में आप ले लें। जुल्ला साहब ने 1990 में सुप्रीम कोर्ट पेज 1 में एक जजमेंट दी है कि खातून जब खड़ी होकर हिस्सा मांगे उसके लिए लिमिटेशन नहीं है। एक बात ये है कि विद फ्लेक्स ऑफ टाइम खातून खुद भी तो हिस्सा मांगे तो फिर मांगे, वो मैं उसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी खवातीन सर्वे में है वो हिस्सा नहीं सर मैं उनको अवेयरनेस देना चाहता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जी एक वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया और उसमें उन्होंने कहा ये जो ओम्बड्समैन है ना जी, खातून ओम्बड्समैन आमतौर पर होती हैं, हाँ जी, उसके अंदर ये शामिल है कि अगर कोई हिस्सा ना दे तो बिल्कुल एक कैजुअल तरीके से, अदालत का वो तरीकाकार नहीं है, बगैर वकील के भी आप वहाँ से भी हिस्सा ले सकते हैं, वो दिला सकते हैं। एक अभी जजमेंट आई है 2024 के अंदर, बड़ी ज़बरदस्त लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से आई है, उसने तो ये मामला ही सेटल कर दिया है। वहाँ पे ये हुआ कि 5 बहनें थीं, उनको हिस्सा नहीं दिया हुआ था। यहाँ तो लोग ये भी कह देते हैं ये मेरी बहन ही नहीं है, पहले लिस्ट में से साबित करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी इनको जो हिस्सा नहीं दिया आप एक तो हिस्सा दें, और साथ उन्होंने कहा कि हरजाना इस्तेमाल व कब्जा भी इतनी देर का दें। ये सुप्रीम कोर्ट से ये लेटेस्ट जजमेंट आ गई है। कानून खवातीन के हक में ओनली इफ दे स्टैंड अप एंड बी काउंटेड डाउन। अरे एक बात और बताऊं, ये जो पिछली हुकूमत गई है, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने एक बड़ी डिसेंट लेजिस्लेशन की है। वो ये की है कि अब आपको सक्सेशन लेने के लिए और आपको हेयरशिप सर्टिफिकेट लेने के लिए सिविल कोर्ट में नहीं जाना, अनलेस डिस्प्यूटेड है। आप वहाँ पे जाके दरख्वास्त दें तो कहाँ से, नादरा वालों से आपको सक्सेशन मिलेगा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का। आप रेवेन्यू साइड के ऊपर जाके दरख्वास्त दें, जब मर्जी दें, इंतकाल हुआ टूट जाएगा। तो अब खवातीन बहुत एम्पावर्ड हैं, अगर वो अपने राइट के लिए खड़े हो जाएं तो उनको खड़े होकर ये राइट मिलना है और मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर इमरान चौधरी साहब ये बताएं कि अदालतें मौजूद हैं, बेशुमार अदारे बन चुके हैं, सूबाई मौसम की बात कर लें, खातून वो अदारा बन चुका है, उसके अलावा अथॉरिटी बन चुकी हैं, वज़ीर आला पंजाब भी कहती है ख़वातीन के हकूक़ मिलने चाहिए। तो फिर इसके बावजूद भी जो है वो अगर ख़वातीन को उनके हकूक़ ना मिलें, ख़ास तौर पर जो टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि उनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, फिर क्या करें, क्या होना चाहिए सोसाइटी में? ये बेसिकली जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है और सबसे बड़ी वजह इन मसाइल की औरतों की ये एक अप्रोच है, इस सोसाइटी की एक सोच है, ठीक है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वमेन का इक्वल राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी में, सक्सेशन में, उस तरह से, ठीक है। और जब तक जैसे हमारे दोस्त ने ये बयान किया कि इकनॉमिकली वुमेन को एम्पावर नहीं किया जाएगा तो वो किसी भी तरीके से वो अपनी वॉक ऑफ लाइफ में अपना रोल प्ले नहीं कर सकती एज बीइंग अ ह्यूमन पर्सन। तो ये पैट्रियार्कल एजुकेटेड खवातीन हैं। अब अगर लाहौर की बात कर लें, बाकी दही इलाकों की अगर बात कर लें, वहाँ पर भी खवातीन तो अब जो है वो एजुकेटेड हो चुकी हैं, अवेयरनेस आ चुकी है, तो फिर उनको अपना जो है वो ये जो है वो हक है उनको लेना चाहिए। नहीं, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर ये अवेयरनेस होती तो फिर शायद ये चैलेंजेस जो डाटा आपके पास है वो डाटा इस तरह से नहीं है। अवेयरनेस है, एक खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी में अवेयरनेस है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन ये है कि लोग उस तरह से हिम्मत नहीं करते, जिनको मालूम है कि मेरा हक है लेकिन स्टिल दे डोंट गो फॉर देयर जो उनका लीगल शेयर बनता है उसके लिए वो एफर्ट नहीं करते। माशरे में ये भी तो एक बात है ना कि जो बहनें हैं या जो भी लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, वो अपना हिस्सा मोहब्बत और प्यार और भाई के साथ रिश्ते की वजह से भी नहीं ये डिमांड करती। नहीं, ये मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मेरे ख्याल में जो प्रॉपर्टी का बेसिकली उसकी एक्विजिशन की एक इंसान के अंदर जबिलत अल्लाह ताला ने डाली है, वो मेरा ख्याल वो बड़ी डोमिनेटिंग है। उसमें ये प्यार मोहब्बत, ये जो रिश्ते वाली मामलात हैं, ये सिर्फ उन चीज़ों को पैसिफाई करने के लिए हम शेयर करते हैं कि वो प्यार मोहब्बत में बहनों ने छोड़ दिया। असल में वो पीछे वो पैट्रियार्कल सोसाइटी का वो प्रेशर होता है या वो डॉगमा होता है, जो सोशल स्टिग्मा होता है कि बहनें रिस्ट्रेन करती हैं अपने भाइयों से, अपने अजीज़ों से अपना रिश्ता मांगने में। वो सिर्फ एक सोसाइटी का प्रेशर है। अदरवाइज़ अगर आप उनसे नहीं, कहीं बैरिस्टर साहब ये भी होता है कि जब अगले घर जाती हैं तो फिर वहाँ से भी डिमांड कर दी जाती कि अपना हिस्सा लेकर आओ, ये भी तो है ना। नहीं, वो जेन्युइन है बिल्कुल, लेकिन वो अगले जो घर वाले हैं वो पिछले घर से हिस्सा मांगने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगले घर वाले अपनी बहनों को जो हिस्सा देना है वो भी देने को तैयार नहीं होते। तो जहाँ उनको फेवर कर रहा है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के वो डायनेमिक्स को, तो वहाँ तो वो कहते हैं औरत को कि अपना हक मांगे, लेकिन खुद से हक देने को तैयार नहीं है। तो बात सिर्फ वही है कि एक अप्रोच, एक सोसाइटी इस
پیٹرن پہ چل رہی ہے, پچھلے کئی صدیوں سے چل رہی ہے. تو ایک یہ فینومینا ڈیولپ ہو گیا کہ عورتیں بیسیکلی ان کو معلوم بھی ہے, پھر بھی ایک سوشل پریشر میں آ کے وہ اس طرح سے اپنا لیگل رائٹ جو ان کا انٹائٹلمنٹ ہے اس کو کلیم نہیں کرتی. باقی جی جی میں آپ بتائیں. باقی جیسے ہم نے بات کی کہ قوانین موجود ہیں, ٹھیک ہے, جیسے پنجاب انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹ ایکٹ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اسپیسیفکلی وومن کی جو اونرشپ اور اس کی پوزیشن کو لے کے اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو جو عورتیں ہیں وہ امبرڈس پرسن کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ لے کے جا سکتی ہیں. تو دیر از اے سمری پروسیجر جس کے تحت فائنلی کنکلوڈ ہو سکتا ہے. کون کرے گا سر میں چھوٹی سی بات, سوری فار انٹرجیکٹنگ, میں بھول نہ جاؤں, یہ اب قابل سزا جرم ہے. 420, 468, 467 اور 471 جو ہے وہ بھی لگتا ہے سزا کھانی پڑ سکتی ہے اگر آپ کرمنل نہیں. جی بے شک بیلیبل ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف اس کے اوپر کوگنیزنس لیا جا سکتا ہے. وہ تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں جو تنگ کرتے ہیں, پھر کیا کیا جائے. سر آپ دیکھیں کہ وومن پولیس اسٹیشن بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو یہ پتا کہ وہاں پہ کوئی آپ کو ٹیریٹری نہیں ہے, وہاں پہ جا کے خواتین عملہ ہے اس کو جا کے آپ اپنی ایف آئی آر درج کروائیں اور آپ کو بالکل ریلیف ملے گا. لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے. یہ بے نظیر بھٹو صاحب نے بنائے تھے وومن پولیس اسٹیشن, اس کے لیے کوئی ٹیریٹری نہیں ہے, وہ موجود ہے, ان کا استعمال. بالکل ٹھیک ہے. میں رضا نور صاحب کو بھی ساتھ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں بحث میں. رضا صاحب بتائیے گا کہ یہ جو خواتین, ایسی خواتین ہیں وہ صرف رشتے ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ خاموش رہتی ہیں اور اپنا حصہ نہیں مانگتی, ایسی خواتین کو کیا ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے؟ اچھا میں آپ کو اس میں بتاتی چلوں, جو وراثت کے مسائل ہیں نا, یہ اسپیسیفکلی فیمیل ٹارگیٹڈ نہیں ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی وراثت کا ذکر آیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا ہے کہ وراثت میں رد و بدل نہ کرو. یہ اس سے پہلے جو وراثت کی جو آیت ہے نا, یہ بعد میں آئی ہے. اس سے پہلے وصیت کی آیت تھی اور اس کو منسوخ کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے حصہ مختص کر دیا قرآن پاک میں. اور جو فیمیل ہے وہ قرآنک شیئر سے زیادہ ریزیڈوری کلاس میں آتی ہے. ریزیڈوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچرل ہیئر ہے اور اس کا حصہ مرد سے آدھا نہیں ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. عورت کا حصہ جو ہے وہ مرد سے آدھا نہیں ہے, بلکہ مرد کا حصہ عورت سے ڈبل ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کا پراپرٹی میں حصہ ہاف ہے, نو, اٹس ناٹ ہاف. جبکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کو عورت سے ڈبل ملے گا. تو یہ ایک بینچ مارک جو ہے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بک ہے ہیومن رائٹس ان اسلام, اس میں وہ لکھتے ہیں جو وراثتی رائٹس کا بینچ مارک ہے نا, وہ عورت کا وراثتی حصہ ہے, کیونکہ پہلے عورت کا حصہ کیلکولیٹ ہوگا اور اس سے ڈبل اس کے بھائی کو ملے گا یا ایکول کلاس میں ملے گا. جہاں تک بات آتی ہے نا, دیکھیں رائٹ کی, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اسلام کا بیسک رائٹ ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم رائٹ پہ بات کریں, ہمیں سوشل اور کلاس ڈفرینسز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. عورت کے پراپرٹی رائٹ سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں, اس پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عورت کیونکہ ان کے پاکستانی معاشرے میں ایک انکیپیبل ہے آف ہولڈنگ دا رائٹس. جو پراپرٹی رائٹس ہے نا, پراپرٹی رائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پراپرٹی ہو, آپ اس کو انجوائے کر سکو. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھیڑیے سے لے کے دوسرے بھیڑیے میں, باپ سے لے کے بھائی سے لے کے شوہر کے گھر پہ دے گی تو کیا فائدہ. کہتے ہیں نا بلڈ از تھکر دین واٹر, تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میں اپنے باپ کی کمائی میرا بھائی لے لے, بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں اپنے سسرالیوں کو یا اپنی اولاد کو دے دوں. تو یہاں پہ پرابلم آتی ہے. جب تک عورت خود اپنی پراپرٹی پہ خود مختار ہو, لیکن پھر اس کا اصل گھر تو پھر سسرال بن جاتا ہے نا. نہیں, اس کی پراپرٹی, اپنے بھی بچے ہوتے ہیں وہاں پہ, خود ماں بھی بنتی ہیں. تو یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی. ایک عورت کی پراپرٹی اس کی مرضی, وہ بیچے, کھائے, گھومے یا اپنی سیکیورٹی کے لیے کرے. اس کا ہسبینڈ یا اس کے بچے کون ہوتے ہیں یا اس کے سسرالیے کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ تم اپنے بھائی سے پراپرٹی لو یا نہ لو. اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ, ایک عورت کو پتہ ہے اگر میں نے اپنے بھائی سے پراپرٹی لے بھی لی تو کون سا میرے کام آئے گی, مجھے کس قسم کی سیکیورٹی ملے گی, کل کو میرے میاں نہیں کھانی ہے, میرے سسرالیوں نے ہی انجوائے کرنی ہے. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, لوگ بڑا ایک کامن آج کل ویو ہے کہ آپ جہیز نہ دو اور پراپرٹی دے دو, وراثت دے دو. ایسا نہیں ہوتا. وراثت جب انتقال کے بعد ہوتی ہے, انتقال سے پہلے کوئی وراثت نہیں ہوتی. تو انتقال سے پہلے ماں باپ کی اپنی وراثت ہے نا, بھائی کی ہوتی ہے نا. جہیز کی اگر بات کریں وہ تو اسلام میں منع کیا ہوا ہے. جی جہیز پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہوا ہے, لیکن وراثت تب ہوتی ہے پروپوزیٹس کی ہوتی ہے, تو جو متوفی ہوتا ہے نا اس کی ہوتی ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستان کا نظام ہے نا, اس میں دیکھیں جو وارثان ہے نا, وہ جو لاز, کیونکہ ایک عورت کا حق ہے, تو جو حق ہے نا وہ مانگتے نہیں, وہ مل جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی کے اوپر میں آپ سے سوال کروں گا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे मुआशरे में ख़वातीन को विरासत में क्यों हक़ नहीं दिया जाता, इसके ऊपर तफसीलन हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ जो पैनल गेस्ट है इसमें माहिर कानून भी हैं, उनसे भी बात की है, और इसके साथ साथ लेक्चरार हैं गवर्नमेंट कॉलेज से अक़दस साहिबा, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा कि आप इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहती है। आपने सुना है जो चारों जो है वो हमारे तीन जो पैनलिस्ट हैं माहिर कानून है, उन्होंने जो बात की, और आप इसके ऊपर पूरे मामले के ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, इसमें कानूनी पहलू तो एक तरफ इसका ताल्लुक़ हमारे समाजी रवैयों से है, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनकलकेट कर गई है ये बात कि हम ये समझते हैं कि वो औरत जो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगेगी वो एक अच्छी बहन नहीं है, वो एक अच्छी बेटी नहीं है, और उसको अपने घर वालों का ख्याल नहीं है। और औरतें बहुत हद तक इस खौफ से कि वो अपने ज़ाहिर है मेके वालों को या अपने भाइयों को नहीं छोड़ना चाहती, वो अपना हिस्सा मांगती नहीं है। और ये जो हम कहते हैं ना कि औरतें खुशी खुशी दे देती हैं अपना हिस्सा, वो तो अपने भाई की मोहब्बत में तो दे क्या देती ये बात दुरुस्त है या नहीं? आप मुझे ये बताएं कि कितने भाइयों ने बहनों की मोहब्बत में आज तक प्रॉपर्टीज़ दी हैं? क्या भाई बहनों से मोहब्बत नहीं करते? क्या ये मोहब्बत सिर्फ बहन के हिस्से में ही आई है कि मैंने अपना हिस्सा देना है? कभी किसी भाई के दिल में भी ऐसी कोई मोहब्बत उमड़ आनी चाहिए कि वो बहन को अपना हिस्सा दे दे कि हो सकता है उसकी बहन ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, भाई ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रहा हो, लेकिन बहन उतनी अच्छी अर्न ना कर रही हो, उसके पास उतने वसाइल ना हो। तो क्या ऐसा हम देखते हैं? तो ये प्रॉब्लम माशरे की है, ये हमारी अपब्रिंगिंग की है, ये हमारे जो सोशियो कल्चरल नॉर्म्स हैं हमारे माशरे के बने हुए, ये उनका मसला है। अब इसमें ख़वातीन का प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली हमारी जो सोसाइटी का सिस्टम है वो वैसे भी एक मेका उनके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पे काम करता है, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हमें ये भी नहीं पता होता कि ससुराल में जाके क्या होगा, उसके साथ फ्यूचर उसके लिए क्या लेकर आएगा उस खातून के लिए। तो वो उसने एक प्रोटेक्शन साइड पे अपने मेके को वो समझती है कि ये मेरी एक प्रोटेक्शन है, तो वो ये डरती है कि अगर मैंने अपना हिस्सा ले भी लिया तो खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ कोई मसला होगा तो मैं लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेटों के ऊपर फोकियत देते हैं, वो भी नहीं चाहते कि शायद उनकी बेटियों को विरासत का हिस्सा मिले। जी ऐसा ही है। इसी वजह से आप देखें कि अमूमन तो ये होता है कि ख़ानदान में तो भी अगर कभी आपको देनी भी पड़ जाती है तो लोग बेटियों की शादी ख़ानदान में इसीलिए कर देते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, मसलन मेरा ताल्लुक़ एक देहात से है, गांव से है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ शादियाँ ही ख़ानदानों में कर दी जाती हैं ताकि अगर ख़ानदान की ज़मीन है तो वो ख़ानदान में ही रहे। अब वो आगे वो रिश्ता चल रहा है नहीं चल रहा, वो औरत की कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, लेकिन आपने वो शादी कर दी क्योंकि आपकी जायदाद जो है वो कम से कम आपके ख़ानदान में रहेगी, किसी दूसरे ख़ानदान में नहीं जाएगी। दूसरी बात इसमें ये भी बात है कि इस्लाम के अंदर अगर बात करें मज़हब के अंदर, तो वहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो पेरेंट्स हैं, बाप और जो वालदा है, वो ये जो है वो इंसाफ करके जाए और अपनी विरासत बराबर तकसीम करके जाए, ताकि जो है वो आगे जाकर भी वो जवाब दें हैं। जी जवाब दे तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए हम नहीं सोचते कि हम आगे जाके जवाब दें। देखिए मज़हब बेशक बहुत क्लियर गाइडलाइंस देता है, काश कि हम मज़हब को उस तरह से इस्तेमाल कर पाते जो कि मज़हब में कहा गया है, हम उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को कर रहे होते हैं। मज़हब से हमारा जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादातर यही है कि हम अपनी आसानी को देखते हैं, जहाँ पर कन्वीनियंस लगती है वहाँ पर हम उसको फॉलो कर लेते हैं, जहाँ पर कन्वीनियंस नहीं लगती वहाँ पर हम बहुत सारे उसकी तौजीहात बना लेते हैं। मसलन जैसे पहले भी बात हुई कि वो कहते थे कि हमने जहेज़ दिया, आपको इस्लाम ने जहेज़ देने को नहीं कहा है, आपको इस्लाम ने बेटी का हिस्सा देने को कहा है, आप उसको वो हिस्सा दीजिए। आप जहेज़ देना या ना देना वो आपका मसला है, क्योंकि आप चाहते हैं कि माशरे में आपकी नाक ना कटे। ये भी जी तो वो यही ना, वो आपको अपनी इज्जत के लिए देना होता है ना। आप कहते हैं कि जी हमारी माशरे में नाक ना कटे, वो शरीक की आखनगे, वो शरीकों के आखने के प्रॉब्लम में आप जहेज़ देते हैं, आप बेटी की मोहब्बत में जहेज़ ऐसा सच नहीं दे रहे होते, वो आपने अपना एक सोशल स्टेटस जो है वो कायम रखना होता है। तो बेटी का जो हिस्सा है या बेटी के बारे में कुरान पाक ने जो कहा है वो विरासत में शरई हिस्सा है। देखें हमारे माशरे में अगर औरतों के पास उनके जो हिस्सा है वो मौजूद हो, वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। बहुत सारी ख़वातीन अब्यूज़ का शिकार होती हैं अपनी मैरिड लाइफ में, या और भी उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त करती रहती हैं क्योंकि उनके पास कोई और जगह नहीं होती, कोई और प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई उनके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। तो अगर उनको ये मालूम हो कि मेरे पास अपना घर है या फॉर इंस्टेंस मेरे पास मेरा ये हिस्सा है, वो उसी को अपनी तालीम के लिए भी लगा सकती हैं, वो उसको कोई बिजनेस करने के लिए भी लगा सकती हैं, उससे उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो ये सिर्फ ठीक है, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मैं जो कला नूरी साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ करता हूँ, बल्कि कला नूरी साहब ये बताएं, इन्होंने कहा जी कि जहेज़ एक रिवाज बन चुके हैं और अगर नहीं दी ना दईए तो फिर जड़ा ना वो
मुआशरे च नहीं रहिंदी कोई गलबात। सर जी, ये एक हिंदू रस्म है, इस पर फुल फ्लैज फिर प्रोग्राम करेंगे। मैंने इसके ऊपर बड़ी स्टडी की हुई है, बाज़ चीज़ें हमारी मज़हब की नहीं है उसके अंदर आ गई, लेकिन मेरी छोटी बहनों की तरह से रज़ा नूर साहबा, इन्होंने एक बात की है, टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू इट। इन्होंने तमाम के तमाम मर्दों को भेड़िया कह दिया, बेशक वो वालिद थे, भाई थे या बाप है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, रिज़ा साहब, आपने कहा आशा रिज़ा मलिक साहबा, आशा मलिक साहबा पाकिस्तान की चीफ जस्टिस बनने जा रही हैं। उन्होंने तमाम की तमाम तालीम और प्रोफेशन में जितनी जगह बनाई है अपनी शादी के बाद बनाई है, और देखें कितनी तरक्की की है। अच्छा, ख़वातीन हर जगह पे बहुत 50% हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने देखा बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हैं, लेकिन वो भी तो एक कोई मर्द ही है ना जो उनको इतनी देता है लीवरेज के जाके आप पढ़ लें। मैं बहुत सारे मर्दों को जानता हूँ, अपनी बीवियों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। सब लोगों का ये माइंडसेट नहीं है। आई कुडंट एग्री मोर। जो इमरान साहब ने बात की है, बात है अवेयरनेस की, हमें अपने राइट्स का पता नहीं है। जो खातून तालीम याफ्ता नहीं, और ज्यादातर देहातों के अंदर ये ज्यादती हो रही है, देहातों के अंदर ज्यादती हो रही है। आपने मेरी बात शायद समझी नहीं है। ये कहकर बात खत्म नहीं कर सकते कि ये हिंदू रिवाज है और हमारे ये चल रहा है, लेकिन यहाँ इसको पर खत्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि मजहब के अंदर जो विरासती हक है वो तो हम खवातीन को सर, नहीं मैं दे जरा रहे। एक और आगे लेकिन बात दहेज वाला जो मजहब के अंदर नहीं है उसको हम सर, मैं जो है वो जरा follow कर आपको रहे हैं। माशरे की एक और बात बताता हूँ। तमाम वो माँ बाप जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों को हिस्सा दे दिया ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम आप पाकिस्तान के अंदर हैं। ये आप क्यों नहीं देखते? बिल्कुल, ये तो नहीं बात देना आपकी चाहिए। दुरुस्त जिसने बात चेक है। साइनिंग अथॉरिटी पढ़ा दें बच्चों को, सब कुछ करें। विरासत जो इस्लाम में दी है वो मरने के बाद होगी, वही इसी बंदे की इज्जत है, बेशक वो बाप है या माँ है। क्योंकि आप माशरे में ये रियलिटीज पे देखें गए वो लेकिन दिन वो कि जब ऐसे ऐसे माँ बाप parents के लोग इज्जत करते हैं जो कि उनको हिस्सा दे दें, ये भी तो है ना। ऐसे पेरेंट्स वसीयत लिख सकते हैं, वसीयतनामा लिख कर दें। जी वो बात ठीक है, लेकिन वसीयत जो है 1/3 से ज्यादा हो नहीं सकती। वो भी अगर वर्षा के हक में हो तो दूसरे वर्षा मानेंगे तो होगी। ये भी तो एक वो तो actual वैसे भी position है। तब्दील कर दी जाती है जो नहीं, सोसाइटी वो है ही नहीं ना, इस्लाम में भी नहीं है, मुल्क में भी नहीं है। ये कोई वलायत या अमेरिका नहीं है कि जो कुछ आप कहेंगे उस पर अमल दरामद होगा। मैंने किसी को भी भेड़िया नहीं कहा, मैंने ना बाप को भेड़िया कहा ना भाई को। मैंने सिर्फ ये बताया कि औरत की जो विरासत की प्रॉपर्टी ना, उसके ऊपर हर मर्द की नजर, हर मर्द की नजर भेड़िए की तरह होती है। भाई कहता है मैं ले लूं, मियां कहता है मैं ले प्रैक्टिसिंग लूं। लॉयर हूं, मैं आपको फैक्ट्स फिगर की बात करता हूं। आप मुझे बताएं कितने अदालतों के अंदर केसेस ऐसे चल रहे हैं कि जी खावंद ने बीवी की जो है ना प्रॉपर्टी खा ली है, उसकी परसेंटेज बताएं। सर ये ऐसा नहीं है। खातून जो कुछ साथ लेके आती है ना वो मर्द को देती नहीं, और मर्द अगर औरत की वजह से अमीर होना चाहता है, ऐसे मर्द की मर्दानगी भी मेरे शक में है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर जिम्मेदारी मर्द पे लगाई है। मैं मुआशी तौर पे स्ट्रांग हूँ, उसको मेंटेनेंस मैंने देनी है, अपने बच्चों को मेंटेनेंस मैंने देनी है, हर चीज़ मैंने देनी है। औरत की सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि वो मेरे साथ वफादार रहेगी। बाकी मर्द, वो भी कोई मर्द है जो औरतों को मारता है, वो तो मर्द के शान शान ही नहीं है। ठीक है। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि अगर कोई खातून अपना हक मांग लेती है तो फिर उसके साथ जो उस फैमिली के अंदर किया जाता है, जो उसके भाई हैं वो उसके साथ जो है वो रिश्ता तोड़ देते हैं, जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है, और जो है वो एक दूसरे के साथ रिश्ते नहीं किए जाते, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। तो फिर क्या करे एक खातून? फिर क्या करे एक बीवी, एक बहन, वो क्या करे? इस सारी डिबेट, इस सारे मसले का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है, ये समाजी रवैया कि जब एक औरत अपना जो शरई या लीगल उसका राइट है वो क्लेम करने के लिए जाती है अपनों के पास या कोर्ट में, तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो सोशल आइसोलेशन का तो शिकार हो समाजी जाती है। रवैये कैसे तब्दील करने ये हैं समाजी रवैये अगेन ये सदियों पे मुहित है ये समाजी रवैये। हमारा ये पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है या जो ट्राइबल कल्चर है, मैं इसको सिविलाइज सोसाइटी नहीं कहता। अनफॉर्चुनेटली आई एम द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। इसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई सारे इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। यहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, औरत को और एक इंसान नहीं समझा जाता, एक निचले दर्जे का इंसान हम उसको ट्रीट करते हैं। बल्कि जायदाद से हिसाब मांगना है गाली समझा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। कभी हम उसको माशरती रवैयों का बुनियाद बना के उसको डिग्रेड करते हैं, कभी मज़हब का गलत इस्तेमाल करते हुए हम वो रवैया अख्तियार करते हैं कि मज़हब में कम अख्तियार है, मज़हब में रोल कम है औरत का सोसाइटी में। सर ये सारे के सारे, जैसे मैडम ने बोला कि ये अपने आप को जहाँ वो बेनिफिशियल उसकी कोई इंटरप्रिटेशन होती है तो उसको अकॉर्डिंगली आप ट्रीट कर लेते हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स को। अदरवाइज़ ना इस्लाम ना ही कोई महज़ब माशरा इस किस्म की लिमिटेशन
لمیٹیشن امپوز کرتا ہے عورت کے اوپر. اور عورت ایک ایز اے بایولوجیکلی اگر دیکھیں تو وہ پوری انسان ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک پورا ایک وجود ہے, پورا ایک رول ہے سسٹم میں, سوسائٹی میں. دیر آر 52% آف ویمن ان پاکستان. اگر پاکستان کے سینسس کا آپ اس کا فگر آؤٹ کریں دیکھیں تو آپ 52% کو آپ ہیلپ لیس کر رہے ہیں اپنے معاشرتی اپنے سماجی رویوں سے, تو آپ کی سوسائٹی کیسے آگے بڑھے گی؟ تو یہ جہاں تک چیلنج کی بات ہے, جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں, تو آپ یقیناً ایک عرصہ لگے گا ان رویوں کو ان چینج کرنے میں. اس میں ظاہر ہے میڈیا اپنا رول پلے کر سکتا ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پلے کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات کہ فیملی بذات خود اپنے بچوں کو, ماں باپ اپنے جب وہ پاکستان بنے اتنے سال تو ہو چکے ہیں, اب مزید کتنے سال لگیں گے, مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا؟ نہیں سر دیکھیں اس میں کوئی یہ دس از ناٹ اے میتھمیٹیکل کویشچن کہ جی ہم یہ 10 سال میں یہ اچیو کر لیں گے یا 20 سال میں اچیو کر لیں گے. یہ ایک سوسائٹی ہے, سوسائٹی کس کب ریئلائز کرے گی اس چیلنج کو. بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بہن کو ہر وقت ساتھ لے کے گئے ہیں, کتنی ان کو عزت دی. انہوں نے کہا پاکستان میں نے, میری بہن اور میرے سیکریٹری نے بنایا ہے. تو بنانے والے کی تو انٹینشن یہ ہے, یہاں پہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو اور خواتین کو رائٹس ملیں. اس ملک کے اندر سب سے چھوٹی عمر کے اندر بے نظیر وزیر اعظم بنی ہے. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی کہ یہ بھی تو اس سچ ہے. صوبے کی جو جدھر ہم بیٹھے ہیں, اس صوبے کی وزیر اعلیٰ بھی تو ایک اچھی بات ہے نا جی, ان کو خواتین کے لیے اور کام کرنا ہے. لیکن یہ بھی آپ سوال اٹھا دیا, باپ نے خاتون ہے, آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں نے تو غلط بات تو نہیں نا کی, وراثت پہ ہی آئی نا, ان کے باپ کی سیاست ہی تو آئی نا, ڈائریکٹ تو سیاست سے نہیں نا آئی, اپنے والد کے حلقے سے ووٹ لے کے. اچھا منسٹر صاحب, ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتا دیں کہ یہ جو ہم یہ بھی سوسائٹی کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹی کو جب وہ چھوٹی ہوتی ہے اس کی پرورش کرنے کے بعد اس کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, تعلیم دی جاتی ہے, شادی کر دی جاتی ہے, تو فیملی یہ سمجھتی ہے کہ بڑا کچھ کر دیا ہے. یہ کیا بڑا کچھ ہو گیا اس کے لیے؟ نہیں دیکھیں یہ سارے کی ساری ٹریٹمنٹ تو بیٹوں کو بھی پیرالل دی جا رہی ہے, ان کو بھی ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, ان کی بھی شادیاں کی جاتی ہیں, ان کے لیے کاروبار کا بندوبست کیا جاتا ہے. لیکن ان کے حوالے سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ سب کچھ کر دیا ہے. ہم ساری زندگی بطور ماں باپ اپنی ایک کر دیتے ہیں اپنے بیٹے کو اسٹیبلش کرنے کے چکر میں, جبکہ بیٹی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن دے دی اور جہیز خاص دے دیا, وہ بھی اگین اپنے سوشل سٹگما سے بچنے کے لیے کہ جی آپ نے اپنے مطلب ایک لیول کا جہیز نہیں دیا, اس سے بچنے کے لیے جہیز دیتے ہیں. ادروائز آپ بیٹی کو اس طرح سے, اپنی بہن کو آپ سوسائٹی کا مطلب ایک پراپر فنکشنل یونٹ تسلیم نہیں کرتے. جب آپ تسلیم نہیں کرتے تو آپ اس کے اوپر انویسٹ بھی نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے. یہ ہمارا رویہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ماں, ہماری بہن, ہماری بیٹی ڈس فنکشنل ہے سوسائٹی میں پرفارم کرنے کے لیے ایز اے ہیومن پرسن, تو اس لیے ہم اس کے اوپر توجہ بھی کم دیتے ہیں, اس کے لیے پیسہ بھی کم ریزرو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اگین یہ جب تک رویے چینج نہیں ہوں گے یہ مسائل ایسے ہی چلو اس کے تو ٹائم لگنا. ابھی اختر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو سوال میں نے برسٹر عمران چودھری صاحب سے کیا ہے کہ کوئی جیسے بھی سوسائٹی کے اندر بات جو وراثتی جائیداد کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر, تو ایک جو بیٹی ہے وہ چھوٹے ہوتے ہوئے جب اس کی پرورش کی جاتی ہے, پھر ایجوکیشن دی جاتی ہے, شادی کر دی جاتی ہے, جہیز دیا جاتا ہے, تو فیملی سمجھتی کہ بڑا کچھ کر دیا ہے, اب وراثت سے حصہ نہیں بنتا. اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, ابھی یہ بہت اچھی بات کی ہے, منی میٹرز میں ہم اپنی بیٹیوں کو بالکل کانفیڈنس نہیں دیتے. عورت کو گھر میں نہیں پتا ہوتا کہ میاں کیا کما کے لا رہا ہے. بیوی اگر شوہر سے پوچھ لے کہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہے یا کتنی انکم ہے, ہم کہتے ہیں کہ بڑی چالاک عورت ہے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں تمہیں پیسوں کے بارے میں کیا پتا. ہم بچی کی گرومنگ ہی اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو بیٹا منی میٹرز کو یا یہ جو ایشوز ہیں نا, یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں, آپ کو معاشرے کا نہیں پتا, آپ کو اندازہ نہیں ہے, اس میں بڑے مسائل ہیں, تو آپ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی, اسی لیے آپ ہمیشہ سے ان کو دور ہی رکھتے ہیں شروع سے, ٹھیک ہے. اور وہیں سے وہ بچی کے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ بھی بن جاتا ہے کہ جائیداد نہیں لینی, ان کا بھی شاید مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. ہاں جی, وہ یہی ہے نا کہ کل وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے, چیزیں سنبھالنے کے قابل ہو جائے گی تو کل کو یہ بھی سمجھے گی کہ میں باقی سب بھی سنبھال رہی ہوں, باقی منی میٹرز بھی دیکھ رہی ہوں, تو میں اپنی جائیداد کو بھی دیکھ سکتی ہوں, میں اس کو بھی سنبھال سکتی ہوں, اس کے بھی جھگڑ سکتی ہوں, فار انسٹنس اگر ہیں بھی تو اویئر شروع سے جب بچی کی اپ برنگنگ کی جاتی ہے نا, اس کو اتنا ڈوسائل بنایا جاتا ہے, اس کو اتنا پیسو بنایا جاتا ہے کہ اس میں وہ بچی میں کانفیڈنس خود بھی نہیں آتا کہ میں ان چیزوں کو سنبھال بھی پاؤں گی یا نہیں, اور اس کے بعد ہونے والے کوئی جھگڑا اگر ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو میں اس کو سنبھال بھی پاؤں گی یا نہیں. اور رہی بات یہ کہنے کی کہ ہم نے آپ کی پرورش کر دی, دیکھیں آپ نے پیدا تو نہیں نا کرنا ہوتا, آپ پیدا کرتے ہیں تو پرورش کرنا بھی آپ ہی کا حق ہے, تو وہ حق ہی آپ پورا کر رہے ہیں, وہ فرض ہی آپ ادا کر رہے ہیں, وہ آپ دونوں بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے ادا کر رہے ہیں. انفیکٹ ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کمپیریٹیولی بیٹے کو ہمیشہ ایک بیٹر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, موسٹلی. میں یہ نہیں کہتی کہ سب فیملیز میں ہوتا ہے, دیر آر ایکسیپشنز ڈیفینیٹلی, اور اب تو ویسے بھی معاشرے کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے, لیکن جنرلی فار انسٹنس اگر آپ کو
जी जी अख्तर स्कूल अख्तर पढ़ाना साहबा है तो यहाँ आप पर बेटी ब्रेक को लेनी ज़्यादा है, बेहतर स्कूल पढ़ाते हैं। ब्रेक का टाइम हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रिज़ा नूर साहबा ये बताएं कि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं कि जो खामद है वो अपनी बीवी को कहता है कि अपना जो हिस्सा लेकर आओ विरासत से और जायदाद से, और ये लड़ाई इतनी चली जाती है कि कई इस मामले के ऊपर तलाक़ें भी होती हैं। तो इसमें जो है वो बेचारी वो खतून वो बीवी वो क्या करे, उधर से जो है पेरेंट्स या भाई उसको हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, उधर खामद कहता जी आप हिस्सा लेकर आओ। ये क्या, इसके ऊपर आप क्या कहती हैं, वो क्या करे वो खातून? देखिए यही तो मसला है, एक औरत को समझने की ज़रूरत है कि उसकी प्रॉपर्टी है, उसका राइट है, वो छोड़े रखे ना रखे। इसी तरह एक मर्द का हिस्सा है। मैंने बहुत ज़्यादा औरतों को ऐसा देखा है जो सारा सारा दिन घर में लड़ाइयाँ करती हैं, अपने मर्द अपने हस्बैंड से कहती हैं अपनी विरासती प्रॉपर्टी क्लेम करो, जबकि और खुद अपने भाइयों को प्रॉपर्टी माफ़ कर दी होती है, जबकि जो विरासती हक है ये हक है और इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पर लेना ना लेना और लेने के बाद एक्सरसाइज करना, उसको होल्ड करना एक इंडिविजुअल एंटिटी का राइट है। आपकी फैमिली का कोई राइट नहीं है, ना आपकी औलाद का, ना आपके शोहर का, ना किसी और रिश्तेदार का, कि आपको कंपेल कर सके कि आप प्रॉपर्टी लो। मसला ही ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की औरत है वो इनकेपेबल है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद से डिस्पोज ऑफ कर सके, डील कर सके, जिसकी वजह से वो मर्द पे डिपेंडेंट है, कभी बाप पे, भाई पे, शोहर पे, ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी और मनी मैटर्स को डील कर सके। जबकि ना इस्लाम में, ना ही सोशली, ना ही नहीं, कल्चरली। अब तो ये स्टेटस खत्म हो रहा है ना, कौन सा स्टेटस? ये जो डिपेंडेंट वाली बात है। नहीं डिपेंडेंट पर देखिए ना, एक औरत ने प्रॉपर्टी ले भी ली तो मेरा नहीं ख्याल जो खातून खाना है उस प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से डील कर सकती है, बेच सकती है, या उस प्रॉपर्टी की ऐसी खवातीन की बात कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल स्ट्रांग होती हैं, वो खुद जॉब करती हैं और फील्ड में निकलती हैं, काम करती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल, तो उनके पास हक है। वो प्रॉपर्टी इतनी कौन सी, इतनी ये वो औरत ही क्या जो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन या डिस्पोज ऑफ ना कर सके? एक मर्द की जुर्रत हो ही क्योंकि वो उस कहे कि अपने भाई से प्रॉपर्टी लाओ, और अगर है तो वो फिर एक औरत की कोई सोशल या अपनी पर्सनल खामी जरूर हो सकती है, और माशरे में ऐसी खामियां हैं, लेकिन इसको आप मजहब या अब रियासत कब के तक साथ ये जो मिनिस्टर इमरान साहब से भी मैंने सवाल किया था तो उन्होंने कहा जी अभी तो कोई अनलिमिटेड टाइम है, कोई टाइम का नहीं पता कब तक ये अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में आ जाएगी खवातीन में, जब हर खातून जो है वो अपने हक के लिए, ख़ास तौर पर विरासत में हिस्से की बात कर रहा हूँ, इसके लिए खड़ी हो जाएगी। जी देखिए, आज भी खवातीन खड़ी होती हैं। जो विरासती मसाइल है ना वो डिफरेंट नोयत के हैं। कईयों में तो ऐसा होता है डिक्लेयर ही नहीं किया इलाकों में तो आज भी जी, वो उनको उनकी शादी ज़बरदस्ती कर दी जाती है, उधर तो ये होता है डिक्लेयर ही नहीं किया गया। जहाँ तक ये देखिए, अगर एक विमेन फीमेल राइटफुल हेयर है, सक्सेशन में अगर आती है और अगर वाकई सक्सेशन में आती है तो फिर तो काफ़ी आसान हो गया है। अब उसके लिए राइट क्लेम करना, ओम्बड्सपर्सन है, फैमिली कोर्ट है, और जो उसको विरासती, उनको शायद सूबाई मौसम का पता भी ना हो कि कोई ऐसा दारा है। देखिए, जो खवातीन अपने राइट्स क्लेम करना चाहती हैं ना, उनको बिल्कुल पता है। ये कहना कि औरत एक नाइव है या गांव की औरत को कुछ पता है नहीं, ये बहुत गलत बात है। जबकि हर खातून अपने राइट से अवेयर है। हाँ, लेने कैसे, किस तरह लेने, वो तो एक आम शहरी को तो नहीं ना पता, इसीलिए लीगल या लॉ बना हुआ है। लेकिन अगर आप ये कि औरत बहुत बेचारी है, उसको पता ही नहीं कि उसका प्रॉपर्टी में इससे, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जो मेन मसला है ना वो औरत की अपनी इनसिक्योरिटी है। जो पाकिस्तानी हिस्सा ना दें तो फिर क्या देखिए, मैं बताती हूँ, जो पाकिस्तानी माशरा है ना उसमें औरत इनसिक्योर्ड है, वो हिस्सा लेना चाहती ही नहीं। वो चाहती है वो सारी जिंदगी एक्चुअली ये बात है, सारी जिंदगी ब्लैकमेल करना चाहती है। बहस का यही रिजल्ट निकला कि वो खुद ही नहीं चाहती, और वो ब्लैकमेल करना चाहती है। वो चाहती है मेरे रिश्ते ना टूट जाए। ऐसे कौन सा रिश्ते जो उसको हिस्सा नहीं दे रहे, वो कौन सा भाई का अनमोल रिश्ता टूट सकता है। तो वो रिश्ता जो कि शरीयत से ऊपर है रिश्ता, जब शरीयत ने एक हद दे दिया तो आप अल्लाह की हदों को कायम करो। और अल्लाह की हद ये है कि आप रिश्ता, आप हिस्सा लो, और अगर आपने नहीं लेना तो इज्जत से वो हिस्सा छोड़ दो अल्लाह की रजा की खातिर। ये क्या तमाशा? यही बात मैं कला नूरी साहब से पूछना चाहता हूँ। जफर इकबाल कला नूरी साहब सीनियर कानूनदान है मेरे साथ। मैं देखिए जी, कला नूरी साहब यही है कि अनमोल रिश्ता है एक तरफ भाई का और दूसरी तरफ विरासत है। देखें, ये जो अनमोल रिश्ते हैं ना, ये ज़ाया नहीं करने चाहिए। इस्लाम जो है ना एक फैमिली को यूनिट की तरह देखता है। हर एक का ये माइंड सेट मर्द का चेंज करने की ज़रूरत है, और इसकी अवेयरनेस। मैं फिर वहाँ पे आता हूँ। चलें, आज आपने एक प्रोग्राम, एक सोशल इशू को रेज़ किया है, कुछ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर इस तरह के टॉक शोज़ होंगे, लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी,
آپ ڈرامے اس پہ بنائیں, آپ موویز اس کے اوپر بنائیں, لوگوں تک ویسے ہم تو کر پہنچیں. رہے تو ہیں جیسے جیسے لوگ ہم جو تو ہے کر رہے ہیں لیکن شاید اس کے اوپر ریٹنگ نہیں آتی, اسی وجہ سے نہیں آئے گی, آئے گی, آپ دیکھیں وقت کے ساتھ آئے گی. میں تو ریٹنگ کی ضرورت مجھے تو نہیں, ہم افسوس سوشل ایشو کر رہے ان ہیں. 32% خواتین پہ ہے جن کا کوٹا مشرف صاحب نے مقرر کر دیا کہ آپ جو ہے نا اسمبلی کے اندر جائیں, اور وہ جو بھائی بند تھے انہوں نے صرف اپنے رشتہ داروں کو وہاں پہ ریپریزنٹیشن دی. وہ خواتین کی فرینڈلی کوئی قانون سازی نہیں کرتی, ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا جو خواتین کی ریپریزنٹیٹیو ہیں. اگر وہ بھی ان کے لیے بات کریں, خواتین کے لیے کبھی انہوں نے تو اس طرح سے معاملات ریز ہی نہیں کیے. لیکن کلا نوری صاحب اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی خاتون ہیں, انہوں نے تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے, انہوں نے یہ جو ہے وہ الیکٹرک بسیں آج اس کا افتتاح ہوا ہے. تو آپ کیا تجویز دیں گے کہ وہ خواتین کے لیے کیا کریں, کوئی ایسا کام کر جائیں خاص طور پر جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں کیسے اس کو جب آپ ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ پروٹیکشن دیتے ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ وومن جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ وومن بیشنگ کریں یا کچھ بھی کریں, ایمرجنسی نمبر آ گئے ہیں, آپ اس کے اوپر کال کریں, آپ کو مکمل پروٹیکشن ملتی ہے. تو اگر حکومت کی طرف سے بھی یہ بات اویئرنیس ان کو دی جائے, اس کو ہر طرح سے تشہیر کی جائے, اور وہ کہیں کہ ہم اس کو رائٹ لے کر دیں گے, تو رائٹ ملتا ہے. عدالتوں کا بھی رول ہے, اور ان کی جو ایکٹیویزم کے ذریعے بہت سی خواتین کو رائٹس ملا ہے. خاتون جب کھڑی ہو جاتی ہے نا جی, میں آپ کو بتا دوں, جو خاتون کھڑی ہو جاتی ہے, پورا عدالتی نظام, پورا قانونی نظام ہمیشہ اس کے حق میں ہوتا ہے. جو کھڑا نہیں ہوتا, یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ ڈاؤن, اور اس کے لیے لوگوں کو کھڑا کریں. بول کے لب آزاد ہے تمہارے, یہ تو بات پکی ہے. اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. خاتون کا جو مقام ہے نا, آپ کی پیغمبر ہونے کی گواہی جو ہے آپ کی پہلی زوجہ نے دی, جو ایک خاتون تھی. ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, یہ صفا مروہ کے اوپر 7 چکر لگاتے ہیں, یہ ایک خاتون کے پیروں پہ جاتے ہیں. جتنا مرضی جری مرد ہو اتنی دیر تک نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اتنا پیاری بیٹی سے وہ پیار کرتے تھے. آپ کی تدفین آپ کی آخری زوجہ جو ہیں ان کے حجرے کے اندر ہوئی ہے. ہم خواتین کے رائٹس دیکھیں, آپ مذہب کی اصل بات کریں, یہاں پہ ڈائیورسی خاتون کا کیا رائٹ ہے؟ طلاق تو بڑی آسان آپ نے بنا دی ہے, کبھی ڈائیورسی خاتون کے ساتھ کوئی شادی کرتا ہے؟ تمام اسلامک ورلڈ میں اس کو بھی رائٹ ہے کہ وہ شادی کر سکے. یہاں پہ وہ اس کو مینٹیننس نہیں ملتی, آپ کے بیت المال سے حصہ ملتا ہے. یہ انڈیا کے اندر شاہ بانو کیس کے اندر انہوں نے کر دیا ہے کہ کل جنہوں نے وارث بننا ہے اس کو مینٹیننس دیں, اگر وہ نہیں دیں گے تو سرکاری خزانے سے پیسے ملیں گے. ایسی کوئی لیجسلیشن ہم نے مسلمان ملک میں کی ہے. اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے, اور یہاں پہ نیکی کبھی نہیں آئے گی, یہاں پہ اچھائی آئے گی, اور اچھائی آتی ہے قانون پہ عمل درآمد سے, اور قانون ان کے حق میں ہے. اس کے لیے پلیز آپ اویئرنیس دیں. لیٹس اسٹارٹ اٹ فرام ٹوڈے. منسٹر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کلا نوری صاحب نے تو بتایا کہ جو بھی خاتون آتی ہے اس سے انصاف ملتا ہے, 100% ملتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی خواتین جب جاتی ہیں عدالتوں میں, کورٹس میں, تو ان کو ملتا ہے انصاف؟ اگر وہاں پہ آرڈر بھی ہو جاتے ہیں تو پھر آگے قبضہ لینا, پھر آگے وہ امپلیمنٹیشن تو ہوتی نہیں ہے, وہ کیسے ہوگی سارا کچھ؟ آپ نے اپنی بات کا جواب بالکل اپنے ہی سوال میں دے دیا کہ جب تک وہ ایکچولی وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا وہ آرڈر, اس کو پوزیشن یا اس کو اونرشپ رائٹ ملیں گے نہیں, اور پھر اس کو وہ انجوائے نہیں کرتی اپنی مرضی سے, تو وہ انصاف تو نہ ہوا. خالی کاغذوں میں ایک نام سے دوسرے نام پہ پراپرٹی چلے جانا, دس از ناٹ انصاف. ٹھیک ہے, یہ ایک پہلو ضرور ہے, میں عرض کر رہا ہوں ایک پہلو ضرور ہے. ٹھیک ہے, ایک ہرڈل کراس کر لی, لیکن دوسری ہرڈل پھر وہ معاشرتی رویے آ جاتے ہیں. جو پراپرٹی تو وہ اپنے نام پہ لے لیتی ہے, لیکن پھر کیا کرتی ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیتی ہے, اپنے شوہر کے لیے چھوڑ دیتی ہے, یا کسی اور جو مرد ہے گھر کا اس کے لیے چھوڑ دیتی ہے, اس کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دیتی ہے. دیکھیں, اگر آپ ہیومن سائیکی کی بات کریں تو انڈیویجول جو انسانی ایک جبلت ہے, وہ تب تک وہ انسان جو کہتے ہیں کہ اس کی معراج کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کو اکنامک انڈیپینڈنس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو عورت کو جب تک آپ انڈیپینڈنس نہیں دیں گے تو وہ اگین وہی بات اپنا رول پلے نہیں کر سکے گی. اور واپس اسی بات پہ چلتے ہیں کہ اویئرنیس, میرے خیال میں, میں خود قانون دان ہوں, لا پریکٹس کرتے ہیں ہم لوگ, قانون لا از دیر, رولز پروسیجر وہاں موجود ہیں ہمارے پاس. اویئرنیس نہیں ہے, ہمت نہیں ہے عورت کے اندر کہ وہ آئے اور وہ فائٹ بیک کرے اپنے رائٹس کے لیے. تو یہ ہمت ہم نے عورت کو دینی ہے تھرو اویئرنیس, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمت دینی ہے اور مردوں کو ڈسکریج کرنا ہے, اس پیٹریارکل سوسائٹی کے رویوں کو ڈسکریج کرنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس عورت کے خلاف, یا اس کے جو جب وہ رائٹ کلیم کرتی ہے اس رویے کے خلاف, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو عورت کا رائٹ کلیم کرنا اپنی پراپرٹی میں وہ حق بجانب ہے. ٹھیک ہے, مرد کا اس کے خلاف چلنا وہ بے وقوفی یا وہ ایک مناسب سماجی یا معاشرتی رویہ نہیں ہے. تو ہم نے پیرالل کام کرنا ہے, لیگل سسٹم کو بھی امپروو کرنا ہے اور اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. اقدر صاحب آپ بتائیے گا, یہاں پر صرف یہی بات کی جا رہی ہے بار بار پینلسٹ کی جانب سے کہ ویئرنیس دیں, کون دے گا ویئرنیس؟ ویئرنیس کس نے دینی ہے؟
देखिए, अवेयरनेस देने का पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, और ख़ास तौर से अगर हम वुमेन अवेयरनेस की बात करें, तो एक जो बहुत मेजर मीडियम है वो ड्रामा है। हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो और कुछ देखना नहीं हो, वो एटलीस्ट ड्रामा देखती हैं और उससे इम्पैक्ट भी होती हैं। जैसे मैं तो ड्रामे ऐसे बनाए जाएं फिर, तो ड्रामों में आई ये नो issue कि उसका कितना highlight किया इम्पैक्ट जाए। होता है। तो बिल्कुल ड्रामा ऐसा बनाया जाए, ड्रामा में ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को दिखाया जाए, ऐसी ख़वातीन को दिखाया जाए जो कि इस हर्डल को पास कर रही हैं, वो अपना हिस्सा क्लेम भी कर रही हैं, और क्लेम करने की सूरत लेकिन में हम कोई इतना भी- हमारे यहाँ जो ड्रामे बनते हैं तो वो जरा डिफरेंट बनते हैं, जिसमें मोहब्बत जी, जी, और इस तरह जी। मोहब्बत में नाकामी और इश्क, इस तरह की बातें हैं। वो अब इश्क मोहब्बत से का ज़माना ख़त्म हो गया, अब हिस्सा लेने का और अपना हक लेने का ज़माना है एक्चुअली। लेकिन उसमें यही है कि ड्रामा के थ्रू मैसेज दें, क्योंकि ड्रामा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम है। आपके मॉर्निंग शोज़ ख़वातीन देखती हैं, आपको ये देखना ना कि ये कंटेंट देखती कौन से हैं। तो अगर मीडिया के थ्रू आपने अवेयरनेस देनी है, जिस तरह अभी आपने प्रोग्राम किया, ख़वातीन देखती हैं, इस तरह से एक तो मीडिया को यूज़ करना चाहिए। दूसरा, आप देखें कि कम्युनिटी इंगेजमेंट, लोकल लेवल पर कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन कुछ ऐसे, आपको भी पता है कि कुछ लोकल लीडर्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन की फॉर्म में हो, चाहे वो इमाम मस्जिद की फॉर्म में हो, और किसी स्कूल की कोई टीचर हो, उनकी बात ख़वातीन बहुत ज़्यादा सुनती हैं हमारे, क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी जो है वो देहात में रह रही है, और उनके लिए ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका होता है। तो आप उनके थ्रू उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करवा सकते हैं, ख़वातीन में उनको ये एजुकेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपना हिस्सा ले सकती हैं, अगर नहीं मिल रहा तो क्या इक़दामात कर सकती हैं। अच्छा, जो आप और सबसे जी 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 और सबसे बड़ी बात यह, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक जो हमारा लीगल सिस्टम है ना, वो हमारी ख़वातीन के लिए अनफॉर्चुनेटली इतना हेल्पफुल भी नहीं है। बड़े सारा हमारे ये टैबूज़ होते हैं, हम कहते हैं यार इज़्ज़तदार खातून है, वो कहाँ कचहरियों के चक्कर लगाएगी, क्या करेगी। अब मेरा ख्याल है एक थोड़ा सा हमारे लीगल सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को ख़वातीन के लिए, क्योंकि अपनी सोशल रियलिटीज़ को जहन में रखते हुए थोड़ा आसान बनाने की भी ज़रूरत है। अगर कोई खातून ऐसा क्लेम कर रही है कि उसको उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा जायदाद में, तो हुकूमत को चाहिए कि वो उसके बिहाफ पे प्रोसिक्यूट करे सारा मामला, उसको टेकअप करे और उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड करे। इन केस अगर उस दौरान उसको कोई रहने की जगह नहीं है, और उसको लीगल shelter एडवाइजर provide भी करे। मुफ्त में फराहम करे। जी बिल्कुल, उसको शेल्टर प्रोवाइड करे, उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड करे, और ये मेक श्योर करे कि उसको हिस्सा दिया भी जाता है। देखिए, ऐसा भी होता है कि घर वाले अभी, क्योंकि लॉज बहुत अच्छे हैं, मैं पाकिस्तान के बारे में ना एक बात कहती हूँ, हमारे लॉज बहुत अच्छे हैं, हमारे लॉज की एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है, हमारे लॉज तक रसाई जो है लोगों की वो आसान नहीं है कि वो उस लॉ को यूज़ करते हुए अपना हिस्सा ले सकें या अपना हक ले सकें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ख़वातीन को उतनी देर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें और अपने सिस्टम को उनके लिए बेहतर करें, अवेयर करें, उनको बताएं। बहुत सारे तो मसला ये है कि लड़कियों को, ख़वातीन को पता ही नहीं है कि ये मेरा कोई हक है भी ऐसा, तो ये हकूक़ के बारे में बताना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। कला नूरी साहब, इख्तिताम पर मुझे ये बता दें कि जो है वो अक़दस साहबा ने, एक लेक्चरार है, एक सवाल ये उठाया कि कानूनी सिस्टम ऐसा है, कचहरी में कौन जाए, धक्के कौन खाए, आपको पता ही है, इतना जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम तो नहीं है हमारा कचहरियों का। नहीं जी, हमारा कानूनी निज़ाम जो है, मैं मौजूदा फॉर्म के अंदर, उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं ये मानना पड़ेगा 129वें नंबर पे हैं हम दुनिया के अंदर जुडिशल सिस्टम में। मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो कानून से बाहर और बगैर वकील के भी ऐसे फोरम हैं जिन पे हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और लाइफ आफ्टर डेथ पे भी मानता हूँ। अगर मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के कलाम पाक को मानता हूँ, तो मेरा एक एहतसाब होना है। तो फिर बात खत्म है, फिर तो हर एक को मानना चाहिए। मानना चाहिए ना, जो नहीं मानता वो भुगतेगा, जो नहीं भुगतेगा। यकीन कीजिए, जो लोग अपनी बहनों को हिस्सा देते हैं ना, अल्लाह मियां उनको बरकत डालता है, और बहनों की दुआएं जो हैं वो इतनी उसके अंदर बरकत पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं। आप करके तो देखें, हमने करके देखा है। आप अल्लाह को जवाब दें, और याद रखिएगा कि यहाँ के एहतसाब के कानून से आप बच जाएंगे। 5 मिनट के बाद आपका एक हिसाब किताब होना है जहाँ पे बाप बेटे के काम भी नहीं आएगा। और जो कुछ कुरान पाक में लिखा, मैं क्योंकि कुरान पाक को मानता हूँ, तो अगर मैं मानता हूँ, हर बंदा ये सोचे हम मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी है, फिर तो दुनिया के किसी कानून की जरूरत बिल्कुल, और वही असल कानून है। जी ब्रिस्टर साहब। लेकिन हम सारे मुसलमान हैं और एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और अल्लाह पे और आखिरत पे बिलीव करते हैं, लेकिन इस दुनिया के मसाइल इस दुनिया में हल होने चाहिए। अगर हम हर मसले का हल सिर्फ इस बुनियाद पे छोड़ देंगे कि आखिरत में देखा जाएगा, तो मसाइल यहाँ और बहुत सारे जन्म ले लेंगे। ज़मीर थोड़ा जागेगा इससे, बिल्कुल थोड़ा सा जागेगा। तो ठीक है, आखिरत में तो फैसले करेगा ही अल्लाह, इंसाफ के ऊपर करेगा इंशाल्लाह। तो बात ये, लेकिन जो मसाइल हमने यहाँ पे खड़े किए हैं उनके दुनियावी
حل بھی ہم نے وہ تو خود ہی برسٹر دینے صاحب ہیں۔ پہلے ہمیں پھر ایک قوم بنے نا، قوم کو ہم بنے نہیں ابھی تک ہے جو تو اگین وہی بات، ہم نے لا کے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے سماجی رویوں کے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے ایجوکیٹ کرنا اپنے ماسز کو اور بتانا ہے کہ ایک عورت کا صحیح رول ہے کیا معاشرے میں. ہم آج تک وہی تسلیم نہیں کر سکے سر. جی اپنا رضا نور صاحب آپ بھی اختتام پر کچھ بتائیں ہمیں. جی میں یہی بتاؤں گی کہ جو عورت کی کوئی بھی جو وراثتی جائیداد ہے نا وہ تمام وارثان کی اجازت کے بغیر کبھی بھی منتقل نہیں ہو سکتی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عورت کو حق سے ڈینائی کر دیا گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہاں جہاں ہوتا ہے وہاں فراڈ سے ہوتا ہے، لیکن لیگلی اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ڈینائی دا فیمیل رائٹ آف ہر انہیریٹنس انلیس، لیکن اگر وہ خود جی کمپرومائز کر جائے، جی وہ انلیس کہ وہ خود لکھ کے دے. تو یہاں پہ مسئلہ آتا ہے. اور یہاں پہ کیونکہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ اگر عورت نے ہبا بھی کر دی ہے، اگر گفٹ بھی کر دیا تو وہ واپس کلیم کر سکتی ہے. تو قانونی بالکل ہے یہاں پہ سیف گارڈز، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عورتوں کو کلیم کرنا چاہیے، مردوں کو دینا چاہیے. اور ہمیں کسی بھی وارث، یہ نہیں کہ کسی عورت کی بات ہے، ان کا ناجائز حق نہیں کھانا چاہیے. اور یہ صرف، اور میں اگر آپ کو بتاتی بالکل چلوں، ٹھیک ہے. تفصیلاً بات کیجیے. ایک بہت بڑا ایشو سوسائٹی کا، معاشرے کا، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، وراثت میں حق کیوں نہیں دیا جاتا، جبکہ واضح طور پر ہمارے مذہب کے اندر ہے کہ یہ ضروری ہے. اور کتنا ضروری ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ گناہ ہے اگر آپ نہیں اس کی تقسیم آپ انصاف نہیں کرتے. تو یہ ناظرین جو ہے وہ اس کے اوپر ویئرنس کی، جو ایٹ دا اینڈ یہی کہوں گا کہ ویئرنس کی، یہاں پر جتنے بھی پینلسٹ تھے انہوں نے ویئرنس کا کہا کہ ویئرنس دی جائے. اور یہ کیسے دی جائے، میڈیا بھی دے اور اس کے ساتھ حکومتی سطح کے اوپر بھی ویئرنس کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے. تو ناظرین اجازت چاہتا ہوں. میرے ساتھ موجود تھے آج سیرین قانون دار ظفر اقبال قلعہنوری صاحب اور برسٹر محمد عمران چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر قانون سماجی کارکن رضا نور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور لیکچرار گورنمنٹ کالج اختر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، جنہوں نے ہم سے تفصیلاً بات کی. تمام گیسٹ کا شکریہ. ناظرین اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.